Bueno, pues finaliza así precisamente esta comparecencia por parte de Vladimir Putin. Una comparecencia en la que, atención, porque el tono no ha sido nada tranquilo en absoluto. Hemos escuchado precisamente hace unos minutos cómo señalaba directamente a Armenia. Aseguraba que la crisis con Ucrania había empezado por las ambiciones que tenía Ucrania de unirse a la Unión Europea. Ya saben, en un momento precisamente en el que Armenia estaría considerando hacer lo mismo. Todo además en un día en el que la actualidad de Rusia pasa directamente por ese dron que habría impactado en Rumanía. Un dron precisamente y un suceso del que Vladimir Putin, en sus propias palabras, se enteraba en propia rueda de prensa. Этой истории, почему они не сбили этот дрон? Вот, вы знаете, может быть, это покажется странным, но я только что перед входом в этот зал узнал, мне доложили о том, что произошло какое-то событие с якобы нашим дроном. И если вы будете так любезны и еще раз мне повторите, я был бы очень признателен вам, я говорю без шуток, без иронии, и прокомментировал бы то, вот исходя из того, что я знаю. Антон Морозов, агентство ТАСС. Вопрос такой. Европейцы очень много говорят Нет, все понятно, об этом. Что не говорят, что вот какой почему дрон? они его не сбили? Почему они не сбили дрон, который да я даже связывают не понимаю, с Россией, который залетел туда? Вы меня слышите или нет? Я даже не понимаю, о чем идет речь. Вот я перед входом в зал, мне сказали, знаете, что дрон какой-то, дрон залетел в Румынию. Я говорю, не знаю. Что за дрон? Ну вот скажите мне, какая там информация идет в СМИ? Что он наш. Дрон сегодня врезался в жилой дом в Румынии. Да. В Румынии говорят о том, что это российский дрон. Кто в Румынии говорит о том, что это российский дрон? Об этом заявляют многие в Европе. Многие это никто. Конкретно имена. Урсула фон дер Ляйен. Не знаю, госпожа фон дер Ляйен не была же в Румынии. Она же не исследовала останки этого дрона. Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного. Y precisamente con esas palabras comenzaba Vladimir Putin a negar, una vez conocido ya el asunto de todo lo que ha ocurrido precisamente con ese dron en Rumanía, que la pertenencia del dron sea de origen ruso. Y atención, porque el propio Vladimir Putin ha señalado directamente a Ucrania. Не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул, русские идут, русские бьют. Потом через короткое время выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭП или еще по каким-то причинам из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали. И в данном случае думаю, что, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации. Bien, pues Rusia, que decía efectivamente, Vladimir Putin decía que ese dron no era procedente de Rusia, y la OTAN que dice todo lo contrario, porque en estos momentos un portavoz del cuartel general militar de la OTAN ha afirmado que el dron se estrelló en Rumanía, procedía de Rusia. Precisamente frente a todos estos argumentos que lanzaba el propio presidente ruso Vladimir Putin, la OTAN, la postura oficial de la Alianza Atlántica es precisamente que sí, que ese dron viene directamente de Rusia y que no hay que señalar ni a Ucrania ni a otra nación. Recuerden que precisamente Vladimir Putin ha dicho que, de ser relevante, comenzaría una investigación con respecto a ese dron. Bien, pues la OTAN parece habérsele adelantado y haber comenzado esta investigación, cuyo primer resultado, de nuevo, en primera instancia, sería que ese dron accidentado en Rumanía es de origen ruso. Y precisamente vamos a hablar sobre la cuestión del día, ese principio de acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Veremos si se mantiene o no. Y vamos a hacerlo en el noticiero.
Bienvenidos a Negocios Televisión. ¿Hay acuerdo o no hay acuerdo entre Estados Unidos e Irán? Es la pregunta que nos lleva acompañando desde hace 2 o 3 días. Hoy algo ha cambiado. Hoy hemos visto como uno de los principales protagonistas ha lanzado el mensaje que ha hecho saltar todas las alarmas. Todo mientras estamos pendientes del veredicto final, de la decisión final. Donald Trump está en estos momentos en la sala de crisis. En cuestión de minutos, en cuestión de horas, podríamos saber si este intento de acuerdo de paz se queda simplemente en un intento o si finalmente podemos poner punto y final a las agresiones y a la guerra entre Irán y Estados Unidos. Vamos a analizar en unos momentos precisamente ese mensaje por parte de Donald Trump. Pero antes nos tenemos que ir con una noticia de última hora. Y es que precisamente una fuente iraní de alto nivel asegura que sí que se ha alcanzado un entendimiento político entre Irán y Estados Unidos, pero que aún no se ha finalizado. Si seguimos las últimas informaciones, parece que la cuestión nuclear, que el hecho de que los dos países no terminen de estar del todo de acuerdo en la cuestión nuclear es lo que permite, lo que de hecho está impidiendo en estos momentos, que tengamos ese acuerdo de paz definitivo entre Estados Unidos e Irán. Y precisamente vamos a hablar del mensaje que ha lanzado el presidente de los Estados Unidos hace unos minutos y que ha hecho saltar todo por los aires, porque Donald Trump afirmó en este mensaje que están viendo en sus pantallas de Truth Social que Irán debe comprometerse a no poseer nunca un arma nuclear ni una bomba atómica, todo en el marco de un posible acuerdo para rebajar la tensión en torno al estrecho de Hormuz. El presidente de los Estados Unidos sostuvo que el paso marítimo debe reabrirse de inmediato y sin peajes para permitir el libre tránsito en ambas direcciones. También aseguró que el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos será levantado y que los buques atrapados en la zona podrán iniciar su regreso. Trump añadió que las minas submarinas presentes en el estrecho, si aún quedara alguna, deberán ser desactivadas o detonadas por Irán. Según su mensaje, Estados Unidos ya habría eliminado numerosas minas con dragaminas submarinos. El mandatario también afirmó, atención, que el material enriquecido iraní, al que se refirió como polvo nuclear, será extraído y destruido por Estados Unidos en coordinación con Irán y con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Según Trump, China también tendría capacidad técnica para participar en este proceso. El presidente señaló que no se intercambiará dinero hasta nuevo aviso y que otros asuntos menores ya han sido acordados. Además, indicó que se reunirá en la sala de crisis para tomar una decisión final sobre este acuerdo. Y precisamente la cuestión es que, claro, estas son las condiciones de las que habla Donald Trump, pero si les parece vamos a repasar brevemente las condiciones que quería Irán, ese plan de 14 puntos que Irán esperaba que Estados Unidos cumpliese, porque lo cierto es que si echamos un ligero vistazo es bastante distinto a lo que propone Donald Trump. Por supuesto, garantía de no agresión, que no haya ningún conflicto directo entre Irán y Estados Unidos, respeto a la soberanía, es decir, que Irán tenga soberanía absoluta dentro de sus propios territorios, que no haya injerencia, que Estados Unidos no se meta en ningún asunto relacionado con Irán, el reconocimiento del derecho nuclear pacífico. Ojo, porque aquí se está hablando de destruir ese uranio enriquecido. Veremos cómo afectaría a ese desarrollo nuclear que Irán siempre ha mantenido, que es pacífico. Levantamiento total de sanciones. Aquí llegan los problemas, porque Donald Trump ha hablado de que no habrá ningún tipo de intercambio de dinero. Por tanto, veríamos ese primer enfrentamiento. Acceso a recursos e ingresos por parte de Irán, garantía de comercio y navegación en el estrecho de Hormuz, que veremos también qué ocurre en ese sentido, porque también hay dudas con respecto a si se pagará o no se pagará en el enclave, el levantamiento de sanciones secundarias, la no condicionalidad, es decir, el hecho de que Estados Unidos no puede meter ninguna condición más a la que se firme en este acuerdo, el mecanismo de verificación justo, compensación por los daños ejercidos por Estados Unidos en esta guerra, garantías de cumplimiento y, ojo, que el acuerdo esté escrito y sea vinculante. Finalmente, el fin de la política de máxima presión, es decir, de nuevo, que Estados Unidos no siga instigando un conflicto directo por parte, bueno, de hecho, de cara a esta guerra en Oriente Medio. Esos son los puntos, lo cual hace que no sea ninguna sorpresa
el hecho de que fuentes informadas rechazasen estas nuevas afirmaciones por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre un posible acuerdo con Irán, describiendo estos comentarios como una mezcla de verdad y mentiras y un intento de retratar una falsa victoria. Según estas fuentes, ha quedado claro para casi todo el mundo que estas afirmaciones no son creíbles. Según el informe, el texto del acuerdo, que ha sido redactado bajo el marco de compromiso por compromiso, se encuentra en las etapas finales de ratificación en Irán y aún no se ha tomado una decisión final. Por otro lado, Trump, que se ve a sí mismo incapaz de retirarse del acuerdo, ha planteado cuestiones que contradicen los términos del acuerdo, al tiempo que anuncia que pondrá fin al bloqueo a partir de ahora. La distorsión de Trump sobre los ejes principales del acuerdo, el estrecho de Hormuz, por ejemplo, es uno de ellos, diciendo que Trump ha afirmado que Irán está obligado a abrir el estrecho de Hormuz sin recibir peajes, mientras que no existe tal cláusula en el texto del acuerdo. Irán ha subrayado que abrirá el estrecho de acuerdo con sus disposiciones predeterminadas una vez que se levante el bloqueo. Estas disposiciones pueden abarcar desde el monitoreo e inspección de barcos hasta la prestación de servicios y seguridad. Y según el corresponsal de Fars en Irán, el país está preparando el terreno para estas disposiciones. Pero es que también está la cuestión del material nuclear, porque Trump ha afirmado que Irán está desmantelando, destruyendo el material nuclear, pero las fuentes han enfatizado que no solo no existe tal cosa en el memorando de entendimiento, sino que la afirmación es fundamentalmente infundada. Por tanto, estaríamos ante un rechazo total por parte de Irán, al menos por el momento, a ese mensaje que hemos visto por parte de Donald Trump.